السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا، اس نے پایا، تغرب، ڈوب رہا ہے، فی عین حمیۃ، چشمے میں، دلدل میں، ووجد عندہا، اور اس نے پایا، قوماً، ایک قوم، قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یہ کہ تو سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور یہ کہ تجھے اختیار ہے، تو اختیار کرے ان میں سے کوئی بھلائی۔ قال، اس نے کہا، اما من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف، تو جلد، نعذبہ، ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو وہ اسے عذاب دے گا، عذابا نکرا، بڑا سخت عذاب۔ و اما من آمن، اور بہرحال جو ایمان لایا، و عمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فلہ، تو اس کے لیے، جزاء الحسنی، بھلائی والا بدلہ ہے، وسنقول لہ، اور ان قریب اس کے لیے، من امرنا یسرا، اپنے کام کے متعلق آسانی ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء ان آیات مبارکہ کا کہ ذوالقرنین نے 3 سفر کیے، ایک انتہائی مغرب کی طرف، ایک انتہائی مشرق کی طرف، اور تیسرا کسی اور سمت پر جہاں کے باشندے ذوالقرنین کی بولی نہ سمجھ سکتے تھے۔ انہی لوگوں کے لیے قوم یاجوج ماجوج کی غارت گری سے بچنے کے لیے لوہے کی ایک دیوار پگھلا ہوا رنگ، تانبا یا سیسا ڈال کر قائم کر دی، اور اس طرح وہ قوم یاجوج ماجوج کی غارت گری سے محفوظ ہو گئی۔ باقی اتنا تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے کہ یہ بات ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے تھے، ان کے سفر کے آغاز اور ان کے سفر کا آغاز اور انتہا کیا تھی، دیوار کہاں بنائی، دیوار کی درخواست کرنے والی کون قوم تھی، یاجوج ماجوج کس قوم کا نام ہے، یہ کہاں رہتی، اب بھی ہے یا نہیں، اس کے احوال کیا ہیں، ان تمام امور سے قرآن پاک خاموش ہے، اور بعینہ ہی اسی طرح تاریخ کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ خضر علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا کہ دونوں کے کنارے، دنیا کے دونوں کناروں مشرق مغرب پر پھر گیا تھا بادشاہ، اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا سفر مغرب کی طرف کیا، دوسرا مشرق کی طرف۔ ان آیات سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کوئی مقبول بزرگ، فرما روا اور بادشاہ ہوئے ہیں، یہ خواہ نبی ہوں یا ولی ہوں یا کسی دوسرے نبی کے متبع ہوں۔ ان کے 3 سفر میں سے ایک سفر کا حال ابھی آگے بیان ہوگا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے پڑا ایک سامان، حتیٰ اذا بلغ، جب وہ پہنچا مطلع الشمسی، سورج طلوع ہونے کے مقام پر، وجدہا، اس نے پایا اس کو، طلوع کر رہا ہے، علی قوم، ایک قوم پر، لم نجعل لہم، ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے، من دونہا سترا، اس کے آگے کوئی پردہ، یہی کذالک، اسی طرح،
वक़द अहतना और हमारे अहाता में है, और हमारे अहाता में है, बिमा लदैहि जो कुछ उसके पास, खुबरन अज़रुए ख़बर के, सुम्मा अतबा सबबा फिर वो पीछे पड़ा एक सामान, हत्ता इज़ा बलगा यहाँ तक कि जब वो पहुँचा, बैन सद्दैनी दो दीवारों के दरमियान, वजद उसने पाया, मिन दूनहिमा और दोनों के दर्रे, कौमन एक कौम, ला यकादूना उन दोनों के अलावा, ये वरे है, वरे उन दोनों के वरे मतलब क्या कि उन दोनों के अलावा, कौमन एक कौम, ला यकादून यफ़क़हून कौला नहीं लगते हैं कि वो समझें कोई बात, क़ालू उन्होंने कहा, या ज़ुल क़रनैन ए ज़ुल क़रनैन, इन्न याजूज व माजूज बेशक याजूज और माजूज, मुफ़सिदून फ़साद करने वाले हैं, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, फ़हल तो क्या, नजअलु लका हम कर देंगे तेरे लिए, खर्जन कुछ माल, अला अन तजअला ताकि तू बना दे, बैनना व बैनहुम हमारे दरमियान और उनके दरमियान, सद्दन एक दीवार, काला उसने कहा, मा मक्कन्नी जिस पर कुदरत दी मुझे, फ़ी ही इसमें, रब्बी मेरा रब, खैरुन बेहतर है, फ़अईनूनी बस तुम मेरी मदद करो, बेक़ुव्वतिन कुव्वत से, अजअल मैं बना दूँगा, बैनकुम व बैनहुम तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान, रदमन मज़बूत आड़, आतूनी मुझे ला दो तुम, ज़ुबरल हदीद लूहे के तख्ते, हत्ता इज़ा सावा यहाँ तक कि जब उसने बराबर कर दिया, बैन सदफ़ैनी दोनों पहाड़ों के दरमियान, क़ाल अनफ़ुख़ू उसने कहा कि इसको फूंको, इसमें फूंक मारो, ये इसको धूंको, हत्ता इज़ा जअलहू यहाँ तक कि जब उसे कर दिया, नारन आग, क़ाल आतूनी उसने कहा कि ले आओ मेरे पास, उफ़रिग़ अलैहि कितरन मैं डाल दूँ इस पर पिघला हुआ तांबा, फ़मस्ताऊ फिर ना कर सकेंगे, अन यज़हरूहू कि इस पर चढ़ें, वमस्तताऊ लहू नक़बा और ना वो लगा सकेंगे इसमें कोई नक़ब, क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी उसने कहा यह रहमत है मेरे रब से, फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहू दक्का बस जब आएगा वादा मेरे रब का उसको कर देगा हमवार, वकान वअदु रब्बी हक़्क़ा और है वादा मेरे रब का सच्चा। अब अज़ीज़ तलबा इन आयात मुबारका में तीसरे सफ़र का हाल बयान हो रहा है कि जब इंतहाए मशरक़ में पहुँचे तो एक ऐसी कौम देखी जिनको आफ़ताब की शुआएँ बेरोक टोक पहुँचती थीं। ग़ालिबन ये लोग वहशी जंगली होंगे। और तीसरा जो सफ़र था वो ज़ुल्क़रनैन ऐसी जगह में पहुँचे जहाँ के लोग ज़ुल्क़रनैन और इनके साथियों की बोली समझ नहीं सकते थे। आगे जो गुफ्तगू नकल की गई है ग़ालिबन किसी तर्जमान के ज़रिए से हुई होगी। इस कौम और याजूज माजूज के मुल्क में दो पहाड़ हायल थे जिस पर चढ़ाई मुमकिन ना थी। अलबत्ता दोनों पहाड़ों के बीच में एक दर्रा खुला हुआ था, इसी से याजूज माजूज आते और लोगों को लूट मार कर चले जाते थे। ज़ुल्क़रनैन के गैर मामूली असबाब और वसाइल और क़ुव्वत देखकर उन्हें ख़्याल आया कि हमारी तकालीफ़ का सद्देबाब इनसे हो जाएगा, तो इसलिए उस कौम ने ज़ुल्क़रनैन से गुजारिश की कि याजूज माजूज ने हमारे मुल्क में ऊधम मचा रखा है, यहाँ आके कत्ल व गारत करते हैं, लूट मार करते हैं। आप अगर हमारे और इनके दरमियान कोई रोक कायम कर दें मज़बूत, जिससे हमारी हिफाजत हो जाए, तो जो कुछ इस पर ख़र्च आएगा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ज़ुल्क़रनैन ने उनको जवाब दिया कि माल मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, मगर हाथ पाँव से तुमको भी हमारे साथ मेहनत करनी होगी। बहरहाल
पिघले हुए शीशे से उस खला को भर दिया गया। ये सब मिलकर एक पहाड़ सा बन गया। अलगर्ज याजूज और माजूज का रास्ता रोक दिया गया। अहादीस से सहीह से मालूम होता है कि कुर्ब क़ियामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल और कत्ल दज्जाल के बाद क़ियामत के करीब याजूज माजूज के निकलने का वक्त है। उस वक्त ये रोक टोक हटा दी जाएगी और ये दीवार तोड़कर याजूज माजूज अपनी कसीर तादाद में निकल पड़ेंगे। दुनिया इनके मुकाबले से आजिज़ होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म खुदाबंदी होगा कि मेरे ख़ास बंदों को लेकर कोहे तूर पर चले जाओ। वो वहाँ चले जाएंगे तो एक वक्त पर यह पेशीन गोई फरमाई हज़रत ज़ुल्करनैन ने कि एक वक्त में ये दीवार फ़ना होगी। तो या तो ये इस बिना पर फरमाया कि हर शय दुनिया की फ़ानी है, इसलिए बहरहाल ये हज़रत ज़ुल्करनैन का किस्सा था। इसमें बहुत बड़े असबाक हैं। वाक़यात और हालात को ठीक ठीक बयान किया गया, जिससे साफ ज़ाहिर है कि इन वाक़यात की ख़बर बज़रिया वही अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। अल्लाह हमको भी तस्लीम और रज़ा की सिफ़ात महमूदा अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।